کر رونے لگے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا مجھے وہ منظر بھی یاد آ رہا ہے. آقا بھوک کی شدت سے مضطرب ہو گئے, خانے نبوت سے نکلے, کاشانے نبوت سے نکلے, میری ملاقات ہو گئی. کہا عثمان صدیق عمر تم کیسے؟ کہا آقا جس چیز نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے اسی چیز نے مجھ کو بھی پریشان کر رکھا ہے. آپ سوچو اسلام کتنی محبتوں سے پھیلا ہے, اسلام کتنی درد سے پھیلا ہے. مکہ سے لے کے طائف کی سرزمین تک 80 ایسے نبیوں کی مزاریں ہیں جن کا وفات, جن کا انتقال فاقہ سے ہوا ہے. آج اناج بڑھایا جا رہا ہے, آج اناج پھینکا جا رہا ہے, آج اتنی فضول خرچی ہو رہی ہے. روکو اس پیسے کو. یہ سوچ کر عثمان غنی رونے لگے. آج بھول گئے ہیں نوجوانوں, تم کو اگر کارخانہ فری میں مل گیا ہے, باپ دادا کی وراثت مل گئی ہے, تو اس وراثت کو بچانے کے لیے عمل کرو, نماز پڑھو, نگاہ کو نیچی رکھو, اپنے خیالات کو بہکنے مت دو. اس لیے کہ مال آنا, ثروت آنا, جائیداد آنا آسان ہے, بچا لینا بہت مشکل ہے, اس کو قائم کر لینا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اور جب دین کی راہ میں خرچ کرو, تین چیزوں پر تو آدمی کو آنکھ بند کر کے خرچ کرنا چاہیے. پہلی چیز دین پر, دوسری چیز تجارت پر, تیسری چیز اپنی صحت پر. یہ تین چیزوں پر آنکھ بند کر کے خرچہ کرنا چاہیے. آج عثمان غنی نے وہی تو کیا ہے. 1000 فوج کے خرچے کا معاملہ تھا. نبی نے ایک دفعہ کہا, 2 دفعہ کہا, صحابہ کے پاس جو کچھ تھا وہ دے دیا تھا, کچھ بچا نہیں تھا. عثمان ذوالنورین کھڑے ہوتے ہیں. کہا میرے محبوب اب اعلان نہ کرو. کہا عثمان کیوں؟ کہا یا رسول اللہ جتنے فوجیوں کا خرچ ہے عثمان پہ ڈال دو, عثمان پہ ڈال دو. جو لٹتا ہے وہی بچتا ہے, اور جو بچتا ہے وہی تباہ ہو جاتا ہے. آج عثمان کی سخاوت عرش و فرش پر گر چکی ہے. آج ان کا ذکر کائنات کے چپے پہ ہو رہا ہے. کیا کہا محبوب 1000 کی فوج کا معاملہ ہے نا, مجھ پہ ڈال دو. دھوک ہے, پانی کی طرح دولت کو پانی کی طرح بہایا ہے. اور آگے بڑھو. واہ عثمان ذوالنورین. جب آپ آئے ہیں تو نبی نے کیا کہا جانتے ہو؟ جو کہتے ہیں بدری صحابہ نہیں ہے. نبی کو لپٹ کے رونے لگے. نبی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکا. نبی نے کہا عثمان مت رو, میری بیٹی رقیہ کی تم نے خدمت کیا ہے نا, اللہ جنگ بدر میں شامل ہونے والے کو جتنا انعام دے گا اتنا انعام آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ کو ملے گا. عثمان غنی نبی نے نواز دے دیا. نبی نے نواز دیا. کونین کے وہ مالک ہے, جس کو چاہے جنت بھی ان کی ہے, جہنم بھی ان کی ہے. اب آپ سوچیں, مال کو پانی کی طرح بہایا ہے. نبی نے فرمایا اے عثمان کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکا. نبی نے کہا جاؤ, تم کو وہی مرتبہ ملے گا, تم کو وہی اجر ملے گا نوری صاحب جو جنگ بدر میں شامل ہونے والے کو ملے گا. واہ عثمان ذوالنورین. اور شرف دیکھیے, اس سے بڑا اور مقام کیا ہوگا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی, اپنی دوسری شہزادی, اپنی دوسری نور نظر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر دیا. اور مان رہے ہیں اے اللہ اگر تو مجھے 100 بیٹیاں دیتا تو یقین بات دیگرے میں عثمان غنی کو دیتا رہا. ارے عثمان غنی تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی چادر سے دوشالہ نور کا, نور کی چادر سے پایا دوشالہ نور کا. اے مبارک تم کو یہ ذوالنورین جوڑا, اے مبارک تم کو یہ ذوالنورین جوڑا نور کا. ذوالنورین, ذوالنورین اس لیے کہا جاتا ہے دو نور والے. اچھا اور دیگر مطلب فکر کے لوگ بھی اس پر قائل ہیں کہ عثمان غنی ذوالنورین یعنی 2 نور والے ہیں. لیکن جب نبی کو نور ماننے کی بات آتی ہے تو قیل و قال کرتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں, بحث و مباحثہ کرتے ہیں. یا اللہ وہ حضرت عثمان ذوالنورین جس قدم نبی کی برکت سے ذوالنورین بنے ہیں, آپ کو تو مانتے ہو, آقا کو انکار کر رہے ہو, آقا کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہو. ایسا تبصرہ نہ کرو. رسول کیا ہے, رسول کا مرتبہ کیا ہے؟ ارے مقام مصطفیٰ کو جبریل بھی نہیں سمجھ پائے ہیں. ہاں ہاں مقام مصطفیٰ کو صحابہ تو بہت دور ہے, اولیاء تو بہت دور ہے, دائرے
तजल्ला बसुर से बड़ा या रसूल अल्लाह, अगर बाल के बराबर भी आगे बढ़ता हो तो मेरे पर चल के खाक हो जाएंगे। आज तुम्हारे पास इंची और टेप है, नापने बैठे हो, जहाँ परवाज़े जिब्रील थक जाए, जहाँ हज़रत जिब्रील पे रुक जाए और जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह आज लाचार नजर आ रहा हूँ, बेबस नजर आ रहा हूँ। नबी ने मुस्कुरा के कहा जिब्रील रोजाना तुम कहते थे, रोजाना आप कहते थे ये अल्लाह के रसूल, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ किसकी रसाई नहीं है, पैगंबर कुछ कहना हो तो बता दीजिए, लेकिन ए जिब्रील आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ किसी की परवाज़ में रसाई नहीं है। ए जिब्रील जो कहना हो बता दीजिए। हज़रत जिब्रील बारगाह रिसालत में बेदस्तरता नजर आ रहे हैं। नबी ने कहा जिब्रील बताओ तुम्हारी हाजत क्या है। लामका का सैर हो रहा है, लामका की सिद्ध जा रहे हैं। आला हजरत कहते हैं गलत से कह दो कि सर झुका ले, उमा से गुजरे गुजरने वाले बड़े हैं या खुद चहत को लाले, कोई क्या बताए किधर गए थे, सुहाने लो मता कहा था, निशाने कैसे दो न कोई साथी न कोई राही न सैन्य मंजिल न मरहले थे, कमाने इनका के झूठे नुक्ते, तुम लोग आखिर के शेर में हो। अरे मुरीद की चाल से तो पूछो इधर से आए मुस्तफा वहां जा रहे हैं जहां अच्छा हजरत जिब्रील ने भी तो यही कहा या रसूल अल्लाह मैं सिर्फ यही एक तमन्ना लेकर बैठा हो। कहा वो तमन्ना क्या? कहा या रसूल अल्लाह आपकी गुनहगार उम्मत अगर गुजर रही हो तो पुरसरात पे मैं अपना नूरानी पर बिछा दूं। सुभान अल्लाह। ये उम्मतियों, ये रसूलुल्लाह के जानसारों, ये तौहीद व रिसालत के परस्तारों, तुम अपने मुकद्दर पर गर्द करो, ये कम बहुत बड़ा एजाज है। वरना अल्लाह अगर दीन ईसा में पैदा कर देता, दीन हुरूद में पैदा कर देता, दीन ईसा में किसी भी मजहब में पैदा कर देता तो हम कुछ कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। कितना बड़ा शरफ है कि अल्लाह ने इनको दीन मोहम्मद में पैदा किया, उस नबी की उम्मत में पैदा किया है जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी। आज तुम तड़पते हो, रोते हो, दूसरों की गरीबी, दूसरों की ताबीरी को लाए, मुकद्दर तुम्हारा और इस सुरैया पे है। आज जो मकाम इन उलमा की करम से बोल रहा हो, आज जो मकाम दुनियादारी में अडानी का है, अंबानी का है, कल जाने के बाद इंशाअल्लाह कलमे की बुनियाद पर उसके रसूल के मानने की बुनियाद पर यही मकाम तुम्हारे आखिरत में होगा। ये सब लाचार नजर आएंगे, ये सब बेबस नजर आएंगे, ये सब अपने आप को वहां पाएंगे जहां इनकी कोई पुरसाने हाल नहीं हो। किसी की अमीरी से मुतासिर मत हो। अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है उसी को अपना सब कुछ समझो, उसी को महल समझो, उसी पर शुक्र अदा करो। अपनी चीज को सोना समझो, दूसरी चीज को मिट्टी समझो, कभी दिल में हवस नहीं पैदा होगा। तो हज़रत जिब्रील वहां भी थक गए हैं। क्या कहा या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत गुजरे तो मैं अपना पर बिछा दूं ताकि या रसूल अल्लाह आपकी गुनहगार उम्मत पुरसरात की राह से गुजर जाए। नबी जिब्रील को मालूम है अगर नबी खुश हो गए तो अल्लाह खुश हो जाएगा। मुस्तफा को राजी करने का एक ही रास्ता है कि मुस्तफा राजी हो जाए। तभी तो आला हजरत कहते हैं, आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह दिल से गुजारो राहे वफा, दिल से गुजारो राहे वफा को खबर न हो, जिब्रील पर बिछावे तो पर को खबर न हो। या रसूल अल्लाह काटा मेरे जिगर से मैं रोज बीच में जीरो की जिगर हजरत जिब्रील तो पता चला हजरत जिब्रील भी कब्र मुस्तफा पे नजर आ रहे हैं। मकाम मुस्तफा को किसी ने समझा नहीं है तो मकाम उस्मान को कौन समझ पाएगा? आज मकाम उस्मान कहते हैं और नबी को नूर मानने से इनकार करते हो। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर बड़ा था। अच्छा एक वक्त ऐसा भी आया कि 12 साल आपने हुकूमत किया है। सुभान अल्लाह, 12 साल बहुत होता, 82 साल की उम्र है। हर दौर में नापाक लोग पहुंच जाते हैं, हर दौर में अच्छों के पीछे बुरे पड़ जाते हैं। आप नहीं देखते हैं अच्छों के पीछे 1 लाख अच्छों के पीछे हमेशा बुरा की टोली पड़ी रहती है। आप जरा देखें जो काम करने लगता है पहली बात तो उसके भर्त्सना करने वाले बहुत होते हैं, उस पर तनकीद करने वाले काम बहुत होते हैं। अगर कोई नेक काम शुरू कर दे तो उस पर इल्जाम आएंगे, उस पर परेशानियां आएंगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो दीनी कायद हो, चाहे वो दुनियावी कायद हो, चाहे पेशमाम हो, चाहे हजरत साहब हो, चाहे पीर साहब हो, चाहे चिश्ती साहब हो, चाहे मुसल्ली साहब हो, चाहे हाजी साहब हो। अगर